from the participants. Is Mr. Nitesh here today? Can you please raise your hand? Mr. Nitesh. Actually, he had asked me a question regarding yesterday's session, regarding one question. So if he is here today, can you please raise your hand? Love you. Okay, fine. So, Nitesh, regarding that one question, I'll be taking up that question, but after today's session. Okay? Okay? At the end of today's chapter, which is shear strength. Okay? Then afterwards, if you guys are interested, then you guys also can attend, or it is basically based on yesterday ko IS classification the question थियो नि soil like classify गर्ने. So त्यो question I'll just repeat it once more, and if you guys are interested you can stay. Okay? Okay. So I'll be sharing my screen now. 8-6 boys are अलिक ढिलो भएछ के आज अलिक कम्ती participants हो क्या we are less than 80 today. Okay. Fine. I'll share my screen. Okay. I think it is visible now. Okay, आजको क्लासमा what we are doing is, the name of the chapter is shear strength of soil. So let me make this a little more interactive. Shear strength भन्दा guys, can you comment what do you mean by shear strength? एउटा के word मा if you can comment in the chat box. Shear strength भन्ने चाहिँ के होला according to you? Wrong boy, right boy, it doesn't matter. Just can you please comment in the chat box? According to you, shear strength का मतलब चाहिँ के होला? Come on, anyone? Okay. Shears. Okay, good. Sahil Sharma. Resistance to flow. Okay. Resistance to applied load. Correct. Hamro. Okay. Live gaming le भन्नुहुँदैछ. Amount of stress the soil can bear before deforming parallel to plane. Pranay Pradhanle ability to resist shear. That is correct. So जे Pranay Pradhanle भन्नुहुँदैछ ability to resist shear भनेर खास हुनु चाहिँ त्यो हो. तर what is shear? Right? The question reasons. So let me get to explaining this particular thing. So guys, strength of materials ma, I think shear stress right? If I'm not wrong. If you have learned that, please give me a thumbs up. Okay. So हुनु चाहिँ जुन चाहिँ shear पे हामीले पर्यो नि basically त्यही नै हो. Okay. So हाम्रो यहाँ soil मा आउँछ. So let me draw a particular representation for you guys. Okay. Suppose यो एउटा okay, soil नै for example. मैले यहाँ soil को लागि अलिकति अब homogeneous मतलब मजाले bind भएको soil थियो रे. मैले माथि काँटी लगाएर ठोके अरे हो. काँटी लगाएर ठोक्दा काँटी त के भन्नु है अलिकति एउटा for example let me say एउटा blade थियो रे for example. Blade यस्तो राखे रे लामो soil मा यस्तो गरेर ठोक्दै रे. यस्तो पाराले crack हुन थाल्यो रे soil. Okay? यो डाइरेक्सन मा जुन चाहिँ डाइरेक्सन मा मैले गए त्यही डाइरेक्सन मा crack हुन थाल्यो रे. Okay? So जुन चाहिँ यहाँबाट स्ट्रेस लाग्दैछ नि यहाँ माथिबाट. What is stress first of all? Stress is load upon area. Okay, I think सोमको क्लासमा तैँले यही पढ्नु भएको ल. Okay, fine. So basically stress is load upon area. So जुन डाइरेक्सनमा मैले यो ब्लेड ठोके नि ठोकेर तपाईको त्यही डाइरेक्सनमा भाँचेर गयो नि त्यस्तो खालको स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले भन्छ नर्मल स्ट्रेस. Okay, clear guys? So normal stress नै अब म सोम त पढाउँदिन. I'll just उयो गर्छु तपाईलाई मतलब के थियो नर्मल स्ट्रेस. नर्मल स्ट्रेसको दुईटा टाइप्स थियो तपाईको. एउटा प्रिन्सिपल स्ट्रेस, म्याक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस, एउटा थियो मिनिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस. ओके. नर्मल स्ट्रेसको हाम्रो सिम्बल डेजिग्नेसन चाहिँ सिग्मा थियो. म्याक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, मिनिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस सिग्मा 3. कहाँ देख्नु भएको छ यो? इफ यु क्यान रिमेम्बर यो देख्नु भएको छ प्लिज गिभ मी थम्स अप. ओके. गुड. सोम बोल्नु भएको छैन त्यसको मतलब. Very nice. Okay. So, hope normal stress is clear. Now, suppose मैले यही माथिबाट नै ठोक्दै थिएँ, right? माथिबाट म डङ गर्दै ठोक्दै थिएँ. Suppose यो उयो थिएन, त्यसै मैले soil माथि ठोक्दै थिएँ. तर soil चाहिँ यो डाइरेक्सनमा crack हुन थाल्यो. This direction. Okay, fissures चाहिँ यो डाइरेक्सनमा यस्तो पाराले crack हुन थाल्यो. So what happened was the crack भन्नु कि another word, a good term for it is failure. The failure of the soil के भयो? In the direction perpendicular to जुन चाहिँ डाइरेक्सनमा फोर्स एक्ट गर्यो त्यसको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा क्र्याक भयो भने यो स्ट्रेसलाई के भन्छ? क्यान यु गेस इन द कमेन्ट? अघिको यो माथिबाट दिँदा यस्तो क्र्याक हुँदालाई नर्मल स्ट्रेस भन्यो भने यस्तो माथिबाट दिँदाखेरि यो परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा क्र्याक भयो यसलाई के भन्छ? के टाइप अफ स्ट्रेस भन्छ? भेरी गुड.
Mirak Yonghang and Pujan Guru. Very good. That is called shear stress. Okay. यस्तो पाराले क्र्याक भयो नि त्यसलाई भन्छ हामीले shear stress. यसको फर्मुला के सेम हो shear force पढेको होला नि shear force by area or shear stress लाई चाहिँ हामीले यसरी यो टाउ भन्ने सिम्बल हुन्छ हो shear force त तपाईले पढ्नु भएको v भन्छ and area यो परेन जस्ट यो सिम्बल मात्र याद राख्नुस्. I hope this is clear. Basically the stress when the thing cracks along the direction of the force when it's a normal stress and the crack or the failure occurs perpendicular to the direction of the particular force that is called shear stress. Is it clear hununcha? If it's fine please give me a thumbs up. खोइ अरु अलिक कम्ती thumbs up आउँदैछ त अलिक जोश कम्ती छ के आज वीकेन्ड आयो भने अलिक स्ल्याक भयो के सबैजना ओके ओके गुड 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 आउँदैछ 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 फाइन फाइन ओके ओके गाइस फाइन थ्यांक यू सो मच रहेछ जोश रहेछ आई जस्ट चेकिङ okay now let's move ahead la. So what we did first thing was normal stress sigma, maximum principal stress, minimum principal stress, and then we did shear stress which is represented by tau. Okay, strength is an example. Please guess this go against strength. Okay, wait a second. Hi Sonam sir, I think your internet is lagging a little bit. Hello, come on. Hello. Now we can hear you, but it was lagging a lot just some time before. Okay, I think it is okay, right, Aile? Yes. Now it's okay. Okay, fine. Thank you so much. Please give me a second. Okay, guys. Hello. It's still lagging. Still lagging. Okay, let me change my room. Please give me some time. Hello, guys. Can you hear me? Better? I think. Yes. I think this will be better. Okay. Thank you. Okay. Please bear with me आज एक दिन मात्रै मन्डे देखि I'll be at Gangtok. मेरो वाइफाई छ हो इस्यु हुँदैन अहिले फोन इन्टरनेटमा इस्यु हुँदै रहेछ ठिकै छ नट एन इस्यु वी क्यान स्टार्ट share screen. Okay, fine. I won't waste any more of your time now. Okay. So now, हामीले first चीज आज के गर्यो? First concept what we learned was number 1. It was normal stress. Normal stress को symbol के थियो? Can you please comment? Symbol. अब symbol लेख्न सक्नु हुँदैन. Symbol को spelling लेखिदिनुस्. Sigma. एकदम correct. Sigma. Right? So normal stress मा दुईटा parts थियो हाम्रो. Maximum principal stress and minimum principal stress. Maximum principal stress it was given by sigma 1. Minimum principal stress sigma 3. Okay. Second ma we did was shear stress. Shear stress ko symbol ke थियो? Can you please spell shear stress ko spelling symbol ko? Very good. So it is represented by tau. Okay. And obviously यहाँनेर force act गर्दाखेरि normal stress आउँछ अन्त यहाँनेर यस्तो छर्के force act गर्दाखेरि चाहिँ shear stress आउँछ हाम्रो. Okay. So that much is clear for right now. Now the next parameter that I want you to learn is it is called internal. Okay, I'll bandila. Just keep it aside. So हाम्रो जुन चाहिँ soil sample छ एउटा soil sample छ right. So यो soil sample लाई चाहिँ against shear right चाहिँ हाम्रोमा strength छ नि यो soil sample को. There is some strength against the shear stress acting on it right. यो जुन चाहिँ shear stress act हुँदैछ त्यसको against we have some sort of strength. त्यो strength चाहिँ कहाँबाट आउँछ होला? Can you please guess? यो strength चाहिँ कहाँबाट आउँछ? Soil को जुन चाहिँ stress soil को जुन चाहिँ strength छ हाम्रो against shear stress यो strength चाहिँ soil को कहाँबाट आउँछ होला? Any guesses? Come on guys. Very good. I was just looking for that. That's perfect. That is perfect. हाम्रो 4 जना Miss MP, Mullins, Yes Man, Lavio Gaming, Samir Pradhan, Sahil Sharma. Yeah, you're right. Yes, you're right. But basically, what I was looking for was friction. Friction माने के हुन्छ? For example, yes, हिजो मैले भनेको छु soil particles हुन्छ. त्यो soil particles को बीचमा rubbing हुन्छ नि, right? Suppose म यस्तो rub माथिबाट यस्तो rub गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ resist गर्छ नि दुई जनाले ताकि भत्केर जाँदैन नि, right? यस्तो गरेर अड्किन्छ नि यहाँनेर. Okay. So one of the reasons is friction. And number 2, another parameter हाम्रो यहाँ Mullins ले लेखिदिनु भएछ. The other one is cohesion. What is cohesion? Cohesion is the ability to stick towards each other. यस्तो गरेर टालेर बस्नुलाई चाहिँ cohesion भन्छ. Okay.
सपोज यस्तो सोइल पार्टिकल्स थियो अरे यस्तो टालेर बस्यो अन्त सोइललाई थामेर राखेको छ यसरी द्याट इज कोहेसन ओके एनी डाउट्स रिगार्डिङ दिस एनी डाउट्स प्लिज गिभ मी अ थम्स डाउन इफ एनी डाउट्स सो सोइलको जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ छ द्याट इज गभर्न बाई फ्रिक्सन एन्ड कोहेसन अब फ्रिक्सनलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नुको लागि एउटा के सिम्बल छ भने इट इज गिभन बाई ओके इट इज गिभन बाई त्यो फाइलाई हामीले के भन्छ बेसिकली भन्दा एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन भन्छ सो बेसिकली फ्रिक्सनल फोर्स जुन चाहिँ छ हाम्रो त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुको लागि वी आर युजिङ फाइ एन्ड त्यसलाई चाहिँ हामीले एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन भन्छ ओके एन्ड कोहेसनलाई वी रिप्रेजेन्ट इट बाई स्मल सी ओके गाइज क्लियर यहाँसम्म क्लियर छ तपाईँहरूलाई राइट ओके 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 प्लिज डोन्ट गेट बोर्ड आज अलिकति हाम्रो स्टार्ट राम्रो भएन कि आई विल ट्राई टु पिक अप द पेस ल प्लिज डोन्ट गेट बोर्ड ओके सो विथ दिस मच नलेज लेट्स डु अ फ्यु न्युमेरिकल्स ल MCQs अलिकति तपाईँको जोस वापस आउँछ होला दिस इज द फर्स्ट क्वेसन can we start the poll right now hello madam let's start one poll for today hello guys हेर सुन्नुहुँदैछ हैन मलाई या ओके I think madam को इन्टरनेट डाउन छ प्रिया madam hello okay no issues के छैन guys हेरले you can comment it on the chat box itself ल chat box मा ABCD बाट कुन चाहिँ आन्सर हो तपाईले दिनुस् try to guess come on good very nice okay I'm seeing D I'm seeing C D C D र C मात्र रहेछ okay guys comments पुरा कम्ती answers पुरा कम्ती भयो I think we need to have more answers from you guys come on 80 जना त हुनुहुँदो रहेछ आज okay I think we can stop here so यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो SPSC अंडर सेक्रेटरी 2017 मा आएको रहेछ so angle of internal friction right यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ हामीले सोध्दैछ ओके सो यसले चाहिँ हाम्रो के रिप्रेजेन्ट गर्छ इट रिप्रेजेन्ट्स फ्रिक्सन ओके सो फ्रिक्सनलाई चाहिँ नम्बर ए अप्सन हेरौँ ल भेरिज विथ द डेन्सिटी अफ स्यान्ड भन्दैछ क्यान आई से इफ द डेन्सिटी इज हाई फ्रिक्सन विल बी हाई इफ द डेन्सिटी इज हाई क्यान द फ्रिक्सन विल बी हाई थम्स डाउन वाइ थम्स डाउन नो वाइ नो बुझेन मैले क्या वाट इज लो अलिक बुझेन what are you trying to say can you please अलिक डिटेलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ friction will be low if density is high how is that possible मैले what I'm trying to say is for example हेर्नुस् ल पार्टिकल जस्तो छ अरे डेन्सिटी को मतलब के हो voids कम्ती हो राइट यस्तो टाँसेर बस्दैछ नि मतलब बेसिकली फ्रिक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ दे आर एबल टु रेजिस्ट शियर नि टाँसेर बसेको छ भने चाहिँ मैले बाहिरबाट के फोर्स लाउनु खोज्दाखेरि मतलब यो फ्रिक्सनल जुन चाहिँ फोर्स छ that will be high right what is gravel versus clay what are you trying to say gravel versus clay okay guys please listen to me la okay basically what I'm trying to say density of gravel is low so friction is also low I'm assuming no this line so basically मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि there are two cases okay suppose very dense थियो रे हाम्रो sand and very loose थियो रे sand dense भने यस्तो टाँसेर बसेको हुन्छ loose भने gaps हुन्छ right so यसमा फ्रिक्सन हुने ज्यादा प्रोबेबिलिटी छ कि यसमा if this is 1 if this is 2 कुन चाहिँमा फ्रिक्सन ज्यादा हुने प्रोबेबिलिटी हुन्छ प्लिज टेल मी 1 as simple as that right 1 मा या बिकज डेन्स मा ज्यादा फ्रिक्सन हुने प्रोबेबिलिटी हुन्छ सो यो फ्रिक्सन स्ट्रेन्थ नो तपाईले अर्को पालि बुझ्नु हुँदैछ फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स हो नि यहाँ राइट दिस इज फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स यो दुईटा छेउमा छ भने त हाम्रो फ्रिक्सन हुन्छ बेसिकली व्हेन पार्टिकल्स आर भेरी क्लोज टु इच अदर दैट्स व्हाई देयर इज फ्रिक्सन यु आर नॉट गेटिङ basically this is frictional force the ability to resist shear भन्दैछ नि हामीले सो यो फ्रिक्सन ले गर्दा यो हाम्रो इन्टरनल फ्रिक्सन ले गर्दाखेरि चाहिँ हामी वी आर एबल टु रेजिस्ट शियर अब यो पार्टिकल्सहरु क्लोजली स्पेस छ भने त्यहाँदेखि त हाम्रो के फ्रिक्सनलको भ्याल्यु हुन्छ सपोज भेरी फार अपार्ट छ भने यो के मतलब दुई जनामा फ्रिक्सन हुनै चान्स छैन भने हाम्रो फोर्स पनि इट इज भेरी लेस एन्ड अटोमेटिकली हाम्रो जुन चाहिँ एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन हुन्छ दैट विल आल्सो चेन्ज बुझ्नु भएन डिड नट अन्डरस्ट्यान्ड ओके गाइजहरुलाई यसमा कन्फ्युजन छ भने जो हुनुहुन्छ प्लिज रेज योर ह्यान्ड्स यो जुन चाहिँ एन्ड अफ द हाम्रो सेसन छ नि आज हेर म क्लास मतलब यस्टरडे गएर क्वेशन गर्छु त्यति बेला फेरि म के बुझाउँछु यसलाई ओके फेयर इनफ यस एकदम यस म्यान यु आर राइट एकदम ठीक फ्रिक्सन ड्यू टु मोर सर्फेस एरिया इन कन्ट्याक्ट विथ इच अदर बेसिकली त्यही हो ज्यादा कन्ट्याक्टमा छ भने ज्यादा फ्रिक्सन हुन्छ अभियसली लुजली स्पेस छ भने फ्रिक्सन हुँदैन अन्त फ्रिक्सन छैन भने दे विल नट बी एबल टु रेजिस्ट शियर एज सिम्पल एज दैट ओके गाइज ओके फाइन ठीक छ त्यहाँदेखि सो
Okay, guys. जो बुझ्नु भएको छैन I'll again repeat it ल at the end. Let's not get confused यसमा. Okay. Now let's look at number B. Number B ले भन्दैछ normal direct pressure. It varies with the normal direct pressure. Normal pressure भन्यो भने सिग्मा हो. सिग्माले गर्दा some sort of हाम्रो shear मा पनि इफेक्ट हुन सक्छ. Is it not? माथिबाट कुनै मैले मार्तोल लगाएर नि हैन मार्तोल लगाएर यस्तो क्र्याक त हुन सक्छ नि राइट सो ओके अघि भनेको जस्तो सो इट अल्सो डिपेन्ड्स अपन द नर्मल स्ट्रेस एन्ड हाम्रो थर्ड अप्सन के छ डिपेन्ड्स अपन द पार्टिकल शेप एन्ड रफनेस या अफ कोर्स पार्टिकल शेप यस्तो पार्टिकल शेप छ भने ज्यादा फ्रिक्सन हुन्ला यस्तो पाराले टाँसेको छ भने सपोज यस्तो पाराले टाँसेको छ भने कम्ती फ्रिक्सन हुन्ला यस्तो पाराले टाँसेको छ भने ज्यादा फ्रिक्सन हुन्ला या यस्तो पाराले टाँसेको छ अरे ज्यादा फ्रिक्सन हुने प्रोबेबिलिटी हुन्छ हो यस्तो पाराले छ भने यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट कम्ती हुन्छ लो चान्स हुन्छ हाम्रो फ्रिक्सन हुने राइट सो इन दैट केस द एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्सन डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ द अबव ओके अंडरस्टूड गाइस इज इट रिलेटेड टू हाउ पाइल वर्क्स पाइल चाहिँ कहाँबाट आयो यहाँ हाउ द पाइल वर्क्स ओके फाइन हैन तर आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड तपाईले पाइल चाहिँ के भन्नुभएको आई एम नॉट एबल टु गेट इट ओके yes पाइल फाउन्डेसन अन्डरस्टुड नि तर हाम्रो वी आर जस्ट कन्सर्न विथ एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्सन पाइल इज टोटली डिफरेंट नि तपाईको इट्स नॉट इन द सिलेबस अल्सो त्यो त फाउन्डेसनमा पायो अब पाइल भने इट्स समथिङ लाइक दिस तपाईको ग्राउन्ड लेभल यहाँ हुन्छ सो मुन्नी लगेर यहाँनिर तपाईको एंकर हुन्छ सो इट्स नॉट रिलेटेड ल टु दिस ओके गाइज यु आर क्लियर विथ द क्वेशन ओके मिस्टर समीर इज सेइङ इरेगुलर शेप्स आर मोर फ्रिक्सन देन रेगुलर शेप्स यु आर करेक्ट बिकज त्यसमा चाहिँ ज्यादा एट्रिसन हुने चान्स हुन्छ नि अन्त different shapes. Okay, let's not get stuck in this particular question. Okay, you got it right? Okay. I think Mr. Rishi, I think he's not convinced. Okay, we'll deal with this later on. Yes. Main shear strength totally. So basically, just okay. What does the shear strength of soil mainly depend on? Mainly depends on the angle of internal friction. It depends on. Okay, Mr. Limil Targin. Okay, now what we can do is we can move towards the next question. Okay, can you please give me the answer for this? Hello Priya madam, हाम्रो poll on गर्नु सक्छ हामीले? Hello. Okay, fine. तपाईहरु chat मा comment गर्नुस्. Okay, mostly you're giving the correct answer because of the absence of poll participation चाहिँ पुरा कम्ती भएछ त. Okay, fine. Okay, Mr. Limil हेर्नुस् ल. Question 1 is what is the primary factor that governs shear strength of sands? Primary factor. Okay, so as I said, so I'm getting to the solution for this. So shear strength depends upon two factors, that is angle of internal friction and the cohesion, right? तर यो दुईटामा mostly this is the more important factor. Cohesion पनि छ no doubt. Cohesion पनि आउँछ तर म बादमा भन्नु भन्दा okay fine यो क्वेशन म भनिदिहाल्छु. Basically what happens was sands मा C is equal to 0. The cohesive force for sands is equal to 0 because sand मा cohesion नै हुँदैन. तपाई सोच्यो नि त बलुवामा हुन्छ cohesion हामीले यस्तो हातमा लगाएर देख्दाखेरि हाम्रो हातभरि छिरेर जान्छ हैन सो त्यसमा कोहेसन छैन कम्प्यारेटिभली हामी क्लियर कुनै एउटा माटो लिनुस् त टिप्यो भने अलग्गै यस्तो ग्रेनहरु पाउँछ त्यसमा या टोटल यस्तो समेसन या के भन्छ क्युमुलेटिभ साइडको ग्रेन पाउँछ राइट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली शियर स्ट्रेन्थ हैन कोहेसन यसमा हुँदैन क्लेमा चाहिँ हुन्छ क्लेमा त obviously it हुन्छ मैले बादमा सोचेको थिएँ that's fine so shear strength the primary factor for shear strength is friction which is represented by phi that is the angle of internal friction okay by the way you जुन चाहिँ topic छ shear strength it is a little bit tougher compared to the other topics one of the most difficult chapters frankly no so अलिकति बुझ्नु टाइम लाग्छ यसमा please have faith तपाईले बुझ्नु हुन्छ please give me some time ल बुझाउनको लागि okay if possible we can go to another question now I don't think मैले तपाईलाई पढाएको छु fine case okay let's go to a little bit more theory for today okay so again I'm repeating it's very important normal stress sir cohesionless material has less internal friction cohesionless material is sand right and cohesive material is clay so internal friction त यसमा त हुन्छै हुन्छ नि less कम्तिको कुरा हुँदैन नि यसमा त के हुन्छ भन्दा cohesion पो 0 हुन्छ and similarly for clay what happens is त्यसमा चाहिँ internal friction जुन चाहिँ छ हुनै हुँदैन या very low हुन्छ तर cohesion is very very high in this case okay fine okay so what we did was normal stress shear stress maximum principal stress minimum principal stress and shear stress अन्त
shear strength, which is represented by S or T, is dependent upon cohesion and it is also dependent upon internal friction. Okay guys, now let's move ahead. So यो हाम्रो basically यो तपाईको के भन्छ भन्दा shear strength को concept. So this is the basic concept. यो shear strength चाहिँ हामीले कसरी bear गर्न सक्छ भनेर. Okay. Now according to this concept, in conjunction with this concept, एउटा theory आएको थियो तपाईको सिलेबसमा हुन्छ, and the name of that theory is Mohr-Coulomb theory. Mohr-Coulomb theory. Okay. So यो theory ले के भन्छ भन्दाखेरि a soil always fails by shear, and the strength of soil is based on ability to bear stress on failure plane. Okay. So Mohr-Coulomb theory ले के भन्छ भन्दा soil जहिले भए पनि shear मा fail हुन्छ, and strength of soil चाहिँ यो fail कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो basically fail कहाँ हुन्छ भन्दा एउटा particular failure plane हुन्छ तपाईको, त्यो plane मा fail हुँदा जुन चाहिँ shear stress लाग्छ, that will be the ultimate strength of soil. बुझ्नु भएन? बुझेन? thumbs down please. Yeah, बुझ्नु भएन. Fine. Okay, fine. Mohr-Coulomb theory फेरि भन्छु म. First point भन्छ soil fails by shear. माथिबाट मैले मार्तोल लगाए रे या यस्तो क्र्याक हुन्छ, soil failure चाहिँ यसलाई कन्सिडर गर्छ. यदि बुझ्नु भयो? If बुझ्नु भयो, please give me a thumbs up. First point, right? Yes, okay. Very simple. माथिबाट लगाएर छड्के पाराले soil break हुन थाल्यो भने it fails by shear. That is the first thing. Okay. Now, let me get to the second one. Mohr-Coulomb theory ले भन्छ strength of soil चाहिँ के हो भन्दाखेरि it is the ability to bear, okay, ability to resist shear stress in failure plane. Suppose यही थियो रे along यो डाइरेक्सन मा हाम्रो क्र्याक भयो रे. ओके. सो त्यति बेला जति यो स्ट्रेस लाग्छ नि, यो सपोज टाउ गरे, जति पनि टाउ स्ट्रेस लाग्छ नि, that is equal to हाम्रो strength of soil, which is represented by T or S. अब बुझ्नु भयो? बेसिकली जति shear stress छ, that is the strength. यो जति पनि बेयर गर्छ नि यसले, that is equivalent to the हाम्रो strength हो भन्दैछ. Now is it clear? बुझेन फेरि thumbs down दिनु हुन्छ है ल. Okay. एउटा पनि thumbs down दिएमा again I'll repeat. Okay, fine. Okay, Molen did not understand. Okay, once more. Look. Okay, I'll even simplify it. La. Okay. Still didn't understand, huh? Okay, fine. So, formula basis ma yaad rakhnuस्. Shear strength is equal to shear stress. यति मात्र भन्न खोजेको खास अरु के हैन. Shear strength of soil is equal to जति यहाँनिर shear stress लाग्छ नि त्यति मात्रै. Shear strength is equal to shear stress, which is given by tau. अब बुझ्नु यति याद राख्न सक्नुहुन्छ? Okay, Molens बुझ्नु भयो सँगै. Okay, fine. Okay, just remember this much, nothing else. Okay, मलाई स्याम मङ्गलले सोध्नु हुँदैछ सोइल चाहिँ कसरी चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा फोर्स हालेर चाहिँ कसरी फेल हुन्छ भन्दैछ. एउटा कुनै रक राख्नु, एउटा कुनै ढुङ्गा राख्नुस् न फर एक्जाम्पल, राइट? ढुङ्गामा मार्तोल हिर्काएर जहिले पनि यसरी मात्रै भाँच्दैन नि, राइट? कोही बेला यसरी पनि क्र्याक हुन्छ नि, हैन स्याम मङ्गल? यसरी मात्रै त भाँच्दैन नि, यहाँ कोही बेला यस्तो पाराले छर्के पाराले क्र्याक भएर फुटेर जान्छ नि. सो डाइरेक्सन पर्पेन्डिकुलरमा क्र्याक भयो भने that is called shear stress. Okay, and failure is along that plane. Okay, Sam. Okay. So I think Priya madam is back. We can do some of the polls. Okay, Sam. Fine. So एउटा as a concept lo यसमा. This is a relatively tougher topic. So okay, we can get along with that. Now, Mohr-Coulomb theory मा यो जुन चाहिँ हामीले कन्सेप्टहरु पढ्यो नि, यो based on these assumptions हामीले एउटा ग्राफ प्लट गर्नुपर्छ अब. Okay, ग्राफ प्लट गर्दा हुन्छ. So त्यो ग्राफ चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि it is the graph wherein shear stress, tau shear stress is on the y-axis and normal stress is on the x-axis. Okay. So हाम्रो Mohr-Coulomb theory ले के भन्छ भन्दा यस्तो टाइपको एउटा छ. म यो बुझाउँदिन के हो भनेर, मतलब यो कसरी आयो भनेर बुझाउँदिन. I'll just explain what these are. ल, किनकि it'll take a lot of time otherwise. So हामीले प्लट गर्दाखेरि shear stress र normal stress को भ्यालुजहरु एउटा पर्टिकुलर सोइलमा हामीले shear stress को normal stress मा एउटा पर्टिकुलर मार्तोलले सोइलमा हिर्काउँदाखेरि यहाँ shear stress यहाँ normal stress कति लाग्यो अन्त shear stress कति लाग्यो, एउटा दुईटा तीनटा हामीले प्लट गर्दै गयो भने चाहिँ यस्तो टाइप अफ हामीले वे पाउँछ. दिस इज यो टाइप अफ प्लट पाउँछ हामीले. ओके, सो दिस प्लट इज कॉल्ड द फेलियर प्लेन एन्ड यसको इक्वेसन हुन्छ टाउ इज इक्वल टु c डैश प्लस
sigma dash tan. त्यसबाट what is C? Can you please comment in the comment box? C is here basically. C is effective cohesion. Very good cohesion. Accordingly, sigma is here. Sigma is called what? Come on guys, you can comment in the comment section. Stress. Okay, stress fine. तर के stress भन्दाखेरि no, it's not shear stress normal stress basically. It is called normal stress ल. Normal stress को अर्को नाम हुन्छ यहाँ effective stress भन्छ. Okay, normal stress मा यो equation मा चाहिँ हामीले effective stress भन्छ. And phi is called what? Phi is the angle of friction, internal friction भन्छ ल, not just friction. Phi is the angle of friction. So that's it. More Coulomb theory ले यति भन्छ. Okay, so this is the formula. So more भन्दा पनि यो Coulomb को equation कोही बेला हाम्रो MCQs मा सोध्न सक्छ कुन चाहिँ दुईजनाबाट अप्सन्समा दुईजनाको नाम दिएको हुन्छ कुन चाहिँले बनाएको भनेर, त्यो सोध्दाखेरि चाहिँ Coulomb को, किनकि मोर Coulomb ले चाहिँ यो जुन चाहिँ assumptions छ नि दुईजना मिलेर assumptions मात्रै भनेको, त्यहाँको फर्मुला डिराइभ गर्न चाहिँ हाम्रो Coulomb ले गर्नुभयो. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. एन्ड यो डायग्राममा चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले एन्भलप निकाले नि यसमा चाहिँ यसको रिप्रेजेन्टेसन के छ भन्दाखेरि दिस इज कोहेजनको भ्याल्यु. ओके, एन्ड यो जुन चाहिँ फिलियर प्लेनले हाम्रो यो नर्मल स्ट्रेस छ नि योसँग एंगल फर्म भएको दैट इज इंटरनल फ्रिक्सन. ओके, दैट इज इंटरनल फ्रिक्सन. त्यसको बादमा सपोज यो पोइन्ट देखि चाहिँ यहाँ टच जानेर फिलियर प्लेनले यो सेमी सर्कललाई जहाँ टच गर्दैछ त्यहाँदेखि यस्तो लाइन ताने रे अनि यहाँदेखि यस्तो लाइन ताने रे मैले. ओके, यो प्लेनलाई चाहिँ माइनर प्रिन्सिपल प्लेन बेसिकली सिग्मा 3 थियो नि हाम्रो माइनर और मिनिमम प्रिन्सिपल प्लेन हो, एन्ड यसलाई मेजर प्रिन्सिपल प्लेन भन्छ हामीले, जुन चाहिँ हामीले सिग्मा 1 ले रिप्रेजेन्ट गरेको थियो. ओके, जुन चाहिँ हामीले सिग्मा 1 ले रिप्रेजेन्ट गरेको थियो. नाउ कोही बेला आजकल कतिवटा MCQs मा यस्तो सोध्न सक्छ व्हाट इज द एंगल फर्म बिट्विन सपोज थीटा अरे एंगल फर्म बिट्विन द फेलियर प्लेन एन्ड द मेजर प्रिन्सिपल प्लेन भनेर. सो यसको लागि भ्यालु याद राख्नुस् तपाईले. इट इज एज सिम्पल एज 45 प्लस 5/2. इट इज द एंगल फर्मड बिट्विन द फेलियर प्लेन एन्ड द मेजर प्रिन्सिपल प्लेन which is represented by theta, which is 45 plus 5/2. Okay guys, can you remember this much? Please give me a thumbs up if you can. Yes, it is already available in the flashcard. Don't worry. म के बाजे रिवाइज गराउँछु नि, नसुर्ताउनुस्. Okay, so हाम्रो मोर कुलम थ्योरीमा हामीले के पर्यो आज? Okay, number 1 assumptions पर्यो हामीले. Assumptions मा के भन्यो? Soil always fails in shear. I'll repeat less. इसको बादमा म आउँदैछु कि I'll repeat that. Don't worry, Mr. Rishi. Soil always fails in shear. And second thing is shear strength is equal to shear stress along failure plane. Okay? Duita assumptions. Are you clear with this much? Please give me a thumbs up. Come on, only one thumbs up. Okay, 5 thumbs up, 10 thumbs up. Good. Okay, please don't lose interest. This is an important chapter. Okay, fine. Now, Mr. Rishi ले मलाई सोध्नु हुँदैछ यो चाहिँ फेरि रिपिट गरिदिनुस् भनेर. ओके, सो बेसिकली के छैन एउटा ग्राफ प्लट गर्नुपर्ने छ शियर स्ट्रेस भर्सेस नर्मल स्ट्रेस. यो जुन चाहिँ मैले सेमी सर्कल बनाएँ यसलाई मोर सर्कल भन्छ. इट्स नट रिक्वायर्ड हो नि त, त्यसै भन्नुको लागि मात्रै भनेको मोर सर्कल भन्छ. अन्त यो र यो हामीले डिफ्रेन्ट स्ट्रेसेसमा हामीले प्लट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो एउटा प्लेन भन्छ द्याट इज कल्ड अ फेलियर प्लेन. ओके, फेलियर प्लेन. अन्त यो ओके फेलियर प्लेन. अन्त यो फेलियर प्लेनको इक्वेसन छ टाउ इज इक्वल टु C dash plus sigma dash tan phi. Miss Manita, you can comment in the chat box. Okay, I'll be looking at that. Miss Manita, please comment in the chat box. Okay, do you want to speak? Priya madam, malai हामीले उयो गर्न सक्छ? I think it's open only. They can unmute themselves and speak. Okay, Manita madam, if you want to speak, since you have raised your hand, you can unmute and speak. Okay. Manita, you can just unmute, or if you want to write it in the chat as well, then you can do that. Okay, I think she can type it in the thing. I'll continue with this. Okay, so shear strength is equal to C dash plus sigma dash tan phi dash, where C is the cohesion, sigma is the effective stress, and phi is the angle of internal friction. अब यहाँनिर हामीले ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गरे पनि यो जुन चाहिँ C छ नि त्यो चाहिँ यो जुन चाहिँ phi छ नि यो चाहिँ यो एंगल फर्म भएको. ओके, एन्ड ओके मैले एउटा अघि भुलेछु दिस इज सिग्मा 1 यहाँदेखि यहाँसम्म एन्ड यो दिस इज सिग्मा 3. एन्ड मैले यहाँदेखि एउटा यस्तो लाइन तानेर दुई डाइरेक्सन्समा यो फेलियर प्लेनले सिग्मा 1 सँग जुन चाहिँ एंगल बनाउँछ द्याट इज थीटा, एन्ड द्याट द भ्याल्यू अफ थीटा इज गिभन बाई 45 प्लस phi dash बाई. मैले यति मात्रै भने
Mr. Rishi, can you please concur? बुझ्नुभयो तपाईले? We just need to remember these two. Okay, thank you so much. Thank you for the response. Okay, so we have got some pointers. अब यहाँनिर हामीले अलिक अझ पर्यो. So based on that, I think we can go towards solving some more questions, right? What do you say, guys? Okay, okay. Thank you so much. Thank you for the response. Thank you for the response. Okay, एउटा चीज अझै फ्रेश अप गर्छु ल. Cohesion-less soil को लागि, cohesion-less soil भनेको चाहिँ sand है, and cohesive soil. Okay, cohesive soil. That is clay. Sand को लागि phi र c मा कुन चाहिँ 0 हुन्छ and clay को लागि phi र c मा कुन चाहिँ 0 हुन्छ. So first मा sand मा जाउँ. Sand मा यो दुईटाबाट phi र c बाट कुन चाहिँ भ्यालु 0 हुन्छ. अघि अरु क्वेशन मा हामीले हेरेको थियौ नि. Can you please comment? Yes, एकदम करेक्ट. So sand मा c is equal to 0. यो प्लिज तपाईको दिमागमा एनग्रेन गरिहाल्नुस्. This is very important. And हाम्रो cohesive soil clay मा हाम्रो दुईटाबाट कुन चाहिँ भ्यालु 0 हुन्छ. एकदम ठीक. Mr. Labio Gaming, यो एकदम राइट. त्यो केसमा phi is equal to 0. Very nice, very nice. So यो angle हामीले फर्म गर्छ, angle of failure plane with the major principal plane, and यो हाम्रो shear strength or shear stress. And हाम्रो दुईटा assumption त छैन. Okay, so I think we can move ahead with some more questions. So Priya madam, I think we can start the poll. Okay. Okay, thank you so much. Now SPSC US 2017 madam ले shortly poll release गरिदिनुहुन्छ. And guys, यसको answer kindly put it in the poll. Vote गर्नुस्. Come on guys, I need more votes. The angle of internal friction for cohesive soil is equal to, come on guys, just 18 votes मात्रै. We have 80 students. Come on. Mr. Rishi, I hope you are voting. Topten, I hope you are voting. Sam Mangel, Miss Manita, I hope you are voting. Come on guys, we have crossed 40 votes. That's very nice. 50% above. Nice, nice. We are closing 50 votes. Okay, we've crossed 65%. Let's cross 75%. Okay, 65. Come on guys, come on, come on. This is a very straightforward question. 65 out of 80 votes. Come on, come on. 70 पुग्यो भने I will release the answer. Fine, we have crossed 70. I think we can close the poll. So basically, angle of internal friction and cohesion. This is 0 for cohesive soils, and this is 0 for cohesionless soils. Sand, clay and sand. Guys, next question was on. Please give me a thumbs up. Okay, thank you so much for the response. Now let's go to this. Okay guys, अलिकति दिमाग लगाउने टाइम छ. यसमा के चाहिन्छ भन्दा मैले मोर कुलमको assumptions भनेको थिएँ. दुईटा assumptions दिएको थियो and दुईटा equations. अन्त जुन चाहिँ ग्राफ दिएको थियो त्यो बेसिसमा you try to solve this. Okay guys, I think the poll is open right now and you guys can vote. Think a little and then start voting. According to Moore Coulomb failure criterion, which of the following statements is incorrect? Please remember, a correct भनेको छैन, incorrect. SSC J 2024. अलिकति दिमाग लगाउनु पर्छ. तपाईँले यो सल्भ गर्दाखेरि if सबै स्टेटमेन्ट्सको बारेमा याद छैन भने you can use elimination method also. एउटा दुईटा याद छ भने त्यहाँदेखि अप्सन्स हेरेर अटोमेटिकली कतिवटा अप्सन्स एलिमिनेट भइहाल्छ. You can do that. I'll give you some time for this question किनकि अलिकति सोच्नु पर्छ यसमा. Good, healthy number of voting. Good, good, good. We have 40 votes. आधीजनाले vote गरिसक्नुभयो. We are waiting for the remaining 50% population. 29, 45, 58, 58 out of 80. Okay, madam, I think we can close the poll now. Around 75% vote गर्नुभयो. Okay, I'll get to it. Please pay attention. Now, let's go to the option number A. Option number A के भन्दैछ? Shear strength is attributed to the interlocking भन्दैछ and cohesion भन्दैछ. अघि मैले shear strength के भनेको थियो? Interlocking लाई हामीले internal friction पनि भन्न सक्छ, right? Can we say that? Yes, yes. Correct, correct. Yes, guys. So, internal friction पनि छ, cohesion पनि छ. यो right भयो कि wrong भयो? This is correct, हैन? बडा यो करेक्ट छ भने तर हाम्रो स्टेटमेन्टमा के सोध्दैछ? कुन चाहिँ इनकरेक्ट हो भन्दैछ. ओके, सो दिस इज यो त हाम्रो मोबाइलमा आएन हो. सो ए जुन चाहिँ पनि हाम्रो अप्सन आउँदैछ ए अप्सन नम्बर 1 र अप्सन नम्बर 3 त्यो दुईटा हामीले काट्दिनु हुन्छ. अप्सन 1 एन्ड अप्सन 3 मा चाहिँ ए र सी छ, ए र डी छ नि, तर ए त इज करेक्ट नि. हाउ क्यान दिस बी इनकरेक्ट? सो यो दुईटा अप्सन मेटाइदिउँ. हाम्रो त्यो केबीसी मा 50-50 गरेको जस्तै मेट्यो, राइट? वी जस्ट हैव अप्सन 2 एन्ड अप्सन 4. ओके, नाउ हामी सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा जाउँ. अब
again they're saying shear strength is only attributable to the internal friction manner. Is this correct or not? Is this correct or wrong? Wrong ho pani thumbs down, correct ho thumbs up. Ekdam correct. Ekdam. You're absolutely right. Everyone is right in this case. Okay. So यो दुईटैमा डिपेन्ड गर्छ नि, राइट? नट जस्ट यो हाम्रो स्टेटमेन्टमा बीमा भन्दैछ shear strength is only attributable to the internal friction between particles. Internal friction obviously it is attributable, but only हैन नि, हाम्रो क्वेशन पनि त छ. So that's why B is wrong, right? B is wrong. So B is wrong भन्यो भने हाम्रो अप्सन 2 मा कति रहेछ? B and C, B and D. So incorrect the B भयो. So it can still be either option 2 or option 4. यतिमा हामीले आन्सर पाएन. So we'll move on to the next one. Okay. अब C, the y intercept represents the friction of soils. अलिकति तपाईको टाउको पनि दुख्यो होला यो भन्दाखेरि, हैन? अलिक टाउको दुख्यो, अलिक नबुझेको जस्तो भयो. Y intercept represents friction of soils, right? So बुझेन भने मैले भने नि elimination method गरौँ भनेर. Forget that. Let's go to the statement number D. More coulomb envelope is a straight line. More coulomb envelope को मतलब चाहिँ जुन चाहिँ अघि यो failure plane थियो नि, is this a straight line? Yes or no? Yes. Come on guys, please give a thumbs up, a thumbs down. Elixir, Aditya Thapa, that is a straight line. That is not a straight line. Please don't get confused. Okay. This is you more coulomb equation ma मैले बुझाएको. Please don't अब कोही बेला त क्वेशन ले अलिकति घुमाएर त भन्छै भन्छ. You'll have to be able to identify. Okay. So this is a straight line. So D statement is correct. हामीले कुन चाहिँ incorrect हो भन्दैछ नि. So D the correct हो. So it cannot be option B. So it will be option C. B and C are incorrect. Okay guys, if you understood this completely, please give me a thumbs up. If you did not understand, give me a thumbs down. I think सबैजनाले बुझ्नु भयो. Everyone is giving a thumbs up. Very nice. मजा आयो. Okay, please. Okay. I'll explain option C. Look. Okay. ठिक छ. Very good. Y intercept represents friction of soils on this. Okay. So यो envelope हैन. Do you know what Y intercept means? यो भनेको हामीले Y axis यो X axis भन्छ नि. Okay, Y axis. Okay, बुझ्नु भयो? Okay, fine. So Y intercept हाम्रो फ्रिक्सन मा भन्दैछ. फ्रिक्सन त कहाँ छ? छैन नि. हाम्रो स्ट्रेसेस पो छ त्यहाँ, हैन? So option C is also incorrect. कसले सोध्नु भएको थियो? Just let me see the chat ल. Mr. Sam Mongali. You have understood that. Fine. Okay. If this is okay, can we move to another numerical? Thumbs up please. Okay. So fairly more coulomb hai. So now we have another poll. Poll number 3 ma. Please comment in poll number 3. SSC JEE 2024 करेछ. I'll just read the question. Which of the following statements are correct? अघि चाहिँ incorrect थियो, अब चाहिँ correct रहेछ है. Okay, poll number 3 मा तपाईले kindly comment गर्नुस्. Okay. Please don't comment. एउटा concept बुझाएको छैन हेर्छु. Okay, just wait. एउटा सानो concept म बुझाइहाल्छु. Okay, I'll just explain one concept. Okay, coming back to the theory now. एउटा सानो कन्सेप्ट छ यसमा. C हाम्रो कोहेजन भयो, phi हाम्रो एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन भयो. ओके, नाउ यो दुईटा जुन चाहिँ भ्याल्युज छ हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि इट इज जस्ट रिमेम्बर दिस ल, इन्डिपेन्डेन्ट सोइल एन्ड ओके इन्डिपेन्डेन्ट नभनौँ, खाली डिपेन्डेन्ट मात्र भनिन्छ, फेरि कन्फ्युजन हुन्छ होला. इट इज डिपेन्डेन्ट अन टाइप अफ सोइल, ड्रेनेज अफ सोइल एन्ड टाइप अफ टेस्ट्स. सो बेसिकली मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि एउटा सोइलको लागि फर एक्जाम्पल क्ले थियो अरे, क्लेमा एउटा कति वाटर कन्टेन्ट थियो अरे, प्लास्टिक लिमिट यति थियो अरे, लिक्विड लिमिट यति थियो अरे, सरी यति थियो अरे, भोइड रेसियो यति थियो अरे, राइट. त्यसको लागि चाहिँ सी र फाई इज नेभर फिक्स्ड, बट इट भेरिज विथ द टाइप अफ सोइल, ड्रेनेज सोइलमा कति चाहिँ पानी बोकेर जाँदैछ त्यसमा फरक पर्छ, अन्त हामीले टेस्टहरू के गर्दैछ त्यसमा पनि फरक पर्छ. टेस्टहरू के हुन्छ भन्दा तपाईँको भेन शियर टेस्ट भन्छ, एउटा डाइरेक्ट शियर टेस्ट भन्छ, एउटा ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट भन्छ. ओके गाइज, एनी कन्फ्युजन रिगार्डिङ दिस? सी र फाई बेसिकली डिपेन्ड्स अपन द टाइप अफ सोइल हो, मतलब सी र फाई भेरी गर्न सक्छ, कहिले 2 होला सी को भ्याल्यु, कहिले 3 हुन सक्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ सोइलको लागि, अन्त डिफ्रेन्ट सोइल ड्रेनेज अफ सोइलको लागि यो भेरी चेन्ज हुन सक्छ, एन्ड टाइप अफ टेस्टमा पनि यो डिपेन्ड गर्न सक्छ. ओके, सो यो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँलाई बुझाउनु. अन्त एउटा अझै म तपाईँलाई रिपिट गर्छु अघिको फर्मुला, एंगल अफ के भन्छ मेड बाई द फेलियर प्लेन, एंगल मेड बाई द फेलियर प्लेन विथ द फेलियर प्लेन विथ द मेजर प्रिन्सिपल प्लेन थीटा इज इक्वल टु 45 प्लस
5/2 ओके अनि यो पनि ध्यान राख्नुस् यो जुन चाहिँ यो छ नि तपाईको यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट छ है हाम्रो यो क्याल्कुलेसन पर्पसेसको लागि स्ट्रेट बट एक्चुअली हल्का भए पनि कर्भ हुन्छ ल त्यति हो जस्ट एउटा हिन्ट नेक्स्ट एमसीक्यू को लागि स्लाइट हिन्ट दिइरहेको ओके गाइज क्यान वी मुभ टुवर्ड्स एमसीक्यू नाउ प्लिज गिभ मी थम्स अप फाइन लेट्स मुभ टु द क्वेसन सो गाइज हाम्रो पोल अन छ पोल नम्बर 3 मा जानुस् एन्ड काइन्डली भोट देयर पोल नम्बर 3 मा कम अन गाइज यसमा चाहिँ which of the statements are correct है we have around 38 votes झन्डै okay we have 40 votes half the population ले गर्नु भएको छ come on guys we have 50 votes 52 votes 53 votes let it cross 60 okay यसमा half of you guys have given me the correct answer half of you like confusion भएको छ semi correct answer भनौं न ठिकै छ यो I'll have to explain this Okay, so come on guys, let's cross 60. We have 55, 60 by 64 by 64 votes, 65 votes, 66. Okay, I think we can, Priya madam, we can close the poll now. 50-50 by say, case है ना? Okay. मैले भर्खर एउटा कन्सेप्ट तपाईहरुलाई भनेको थियो जुन चाहिँ यो दुईटा प्यारामिटर्स छ हाम्रो कोहेजन एन्ड एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन केमा डिपेन्ड गर्छ भने मैले मतलब केसँग भेरी गर्छ भने मैले इट भेरीज विथ सोइल टाइप clay soil हो कि sandy soil drainage of soil and the type of tests right once more varies with type of soil drainage of soil and the type of test so जुन चाहिँ हाम्रो number 4 छ नि cohesion of angle and internal friction are fundamental properties of soil and are independent of testing condition भन्दैछ यो राइट हो कि रङ हो प्लिज कमेन्ट राइट हो भने thumbs up wrong हो thumbs down yes तोप्देनले गलत भन्नु भयो I'll explain के छैन रेस्ट सबैजनाले thumbs down दिनु भयो बेसिकली के भन्न खोजेको भन्दा I'll write it here only ल cohesion and angle of internal friction is dependent okay varies with के भन्छ drainage it varies with type of soil मतलब एउटै सोइलमा पनि different characteristics for the water content different छ भने void ratio difference it varies and finally it varies with the type of tests मैले तीनटा टेस्ट पनि भनेको थिएँ vein shear test triaxial shear test and direct shear test so तोप्देन भन्नुस् त अब number 4 is it right or wrong it is independent of test भन्दैछ if it is right thumbs up if it is wrong thumbs down come on okay now you got it right so हाम्रो जुन चाहिँ number 4 छ option number 4 it is wrong what about option number 1 त्यो त मैले अब हिन्ट दिइराखेको थिएँ तपाईहरुलाई राइट more failure envelope yes एकदम thumbs up yes everyone thumbs up right so that is correct actually हामीले के भन्छ फर्मुलामा that is a straight line but actually अलिकति कर्भ छ भन्दैछ राइट so 1 is correct 1 correct भने त 2 wrong हुन्छ त्यसको मतलब इन्भर्स हो उले एक्चुअली कर्भ छ तर स्ट्रेट छ भन्छ त्यो त हैन and हाम्रो 4 wrong छ so automatically हाम्रो हेर्दा 1 and 3 correct भएन one second are independent of testing condition ठिकै छ यो त wrong भइगयो cannot cross okay so हाम्रो आन्सर के हुन्छ it is option number C okay guys बुझ्नु भयो तपाईहरुले if understood thumbs up if didn't understand thumbs down एउटा पनि thumbs down छ भने फेरि बुझाउँछु no thumbs down till now एउटा भेटायो okay त्यसजना सोनाम लाली पनि बुझ्नु भएन रहेछ फाइन ठिकै छ यसमा तर बुझाउनु फेरि बुझाउनु चाहिँ के बुझाउनु इट्स भेरी स्ट्रेट फरवर्ड मोर ओके के छैन फर्स्ट स्टेटमेन्ट आउनुस् ए 0.3 ओके गट इट 0.3 ओके फाइन ठिकै छ 0.3 मा हाम्रो के भन्दैछ आई जस्ट राइट इट डाउन ल मोर सर्कल क्यानट क्रस मोर फेलियर मोर सर्कल क्यानट क्रस मोर फेलियर एन्भलप ओके अघिको जुन चाहिँ ग्राफ छ नि त्यसमा जान्छ ल फेरि दिस इज मोर सर्कल एन्ड this is failure envelope हो यो सर्कल चाहिँ यसलाई क्रस भएको थियो तपाईले has it crossed or has it not क्रस भएको छ भने thumbs up क्रस भएको छैन thumbs down come on guys के भयो नि okay right what happened yes understood okay so यो त क्रस भएर गयो नि यहाँ छुन्दैछ नि त्यसले गर्दाखेरि option C is correct more circle cannot cross the more failure envelope अब यो डल्लै हाम्रो मोर कुलम थ्योरी नै यो बेसिसमा छ यो नै क्रस गरेर गयो भने त हाम्रो थ्योरी नै भएन नि ओके सो नेक्स्ट क्वेशन व्हाट डु यु से थम्स अप यस मिस्टर सैम मोंगल यु आर एब्सोल्युटली राइट ओके लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन नाउ लु मैले अघि एउटा फर्मुला दिएको थियो त्यो फर्मुला बेसिसमा प्लिज क्याल्कुलेट गर्नुस् है अब एसएससी जी 2020 को रहेछ यसको फर्मुला थियो नि म फर्मुला त लेख्दिदिन
Kindly guys, हाम्रो poll number कति हो भन्दा you can comment in poll number 4. Poll number 5. Come on guys. Poll number 4. Poll number 4. Okay, very straightforward. Should have calculated Halian's answers. It is the angle between the this is a diagram of the heady raxo. Angle between the failure plane with the major principal plane. We've got 28 votes and all of them are correct. Very happy to know that. La poll end boys. Oh, madam, तपाईँले poll end गर्नु भएको? Roger, I thought, I'm so sorry. I let me launch one more. Okay, fine. Okay, जसले अघि भोट गर्नु भएको थिएन उहाँहरूले काइन्डली पोल नम्बर 5 मा भोट गर्नुस् त. Okay, poll number 5. Yes, good. Yes, almost everyone is correct. Chuto. Very nice. Hope Mr. Rishi ले भोट गर्नु हुँदैछ. Mr. Sam ले गर्नुभयो होला. I hope. 62, 68 votes. Very good. 68. I think we can stop here. 69, yeah. 70, oh, vote गर्नु हुँदैछ. ठिकै छ. 38 plus 72 जना. I think this is good enough, madam. We can close the poll. Okay, so now I will just यो formality मात्रै होइन त तपाईले करेक्ट नै गर्नु भएको छ. Angle of internal friction हाम्रो 30 दिएको छ. 45 plus 30 by 2 to 15 is 30, that is 60 degrees. Perfect. Okay, so guys, now हामीले जुन चाहिँ formula पढ्यो नि मोर कुलममा, this is the formula, right? Tau is equal to C dash plus sigma dash tan. Okay, यो चाहिँ हाम्रो shear strength को formula. Suppose हामीले कुनै numerical आयो, right? हामीले चिन्नु त पर्यो नि basically के हो. This is the shear strength, this is the cohesion, this is the effective stress, and this is angle of internal friction. One more thing, effective stress is equal to normal stress minus pore water pressure. Okay, normal stress minus pore water pressure. Okay guys, so your knowledge ले let's move to another numerical. ल मेरो numerical तपाईलाई I think I will solve the numerical for you guys. Solve one. I think you guys can do. I think I have faith in you guys. सक्नुहुन्छ भनेर. Okay, kindly solve this one. Madam, एउटा poll आज हामी release गर्दियौ. A new poll. Okay guys, take this poll number 6. Okay, म तपाईलाई यहाँ formula लेख्दै राख्छु ल यसको. Basically shear strength निकाल्नु भन्दैछ नि. Poll number 6 मा kindly comment गर्नुस् where U is equal to normal stress minus pore water pressure. Okay guys, I hope you guys have your calculators. Calculator लिएर kindly solve गर्नु try गर्नुस् होला. अलिक numerical solving ability तपाईहरुको बढाउनु पर्छ because हाम्रो civil engineering is all about numericals. Guys, यो solve गर्न सक्छ हैन? If you can, please give me a thumbs up. सकेन म गरिदिन्छु. Yes, okay. Good. That's the spirit. Good. Please solve this question. I'll give you some time. Guys, no votes yet. Come on. Exam going to buy na. Facing problem? If facing problem, please give me thumbs up. More thumbs ups. Thumbs down. Ta bani kete na. Done. Okay. Exam done. Banandesa. Tara vote. Okay. Sorry. Mali ulta vote here there is. I'm so sorry. Poll number 7 here there is. Okay. 46. 55% Zanali. 56%. 60. Close to 60%. Nice. As I go on this, I'll give you one more minute. Then I'll start solving the question. We've reached 50 votes. 62.5%. 52 votes. And I think we can close the vote here. Madam, kindly close the vote. Close the poll, sorry. Okay, guys. 52 of you have attempted. And let's see. Correct. Okay. Let's see. So, effective stress ka let's calculate. Normal stress it is given as 295. Pore pressure it is given as 120. Okay. Hamro cohesion. Okay, you have 175 by also. Pascal kilo pascals. Hamro cohesion so it's 12 kilopascals. The angle of internal friction hamro 30 and hamro okay tan 13 directly 0.57 and 8. So shear strength is equal to C12 racer plus sigma ka value hamro 175 racer tan 5 tan 30 right 0.578. So let me calculate it. That gives me 113.15. त्यसको मतलब सबैजना करेक्ट हुनुहुन्छ. Very good. By the way, SSC JE 2020.
Okay, तपाईँले अब यो लेभलको क्वेसन पनि गर्न सक्नुभयो. I'm very happy. Okay, guys. Another one question, madam. Okay, we already have a poll. Poll number 7, ma please comment garnus. Okay, please participate in poll number 7. Chito. Come on, guys, solve this question. Poll number 7 ma participate garnus. Please be fast because it is a straightforward question. We already have 44 votes. Come on, guys. 57 votes. 50, 62, 63, 65 people, 66. Okay, madam, we can close the poll for this question. मैले अघि तपाईलाई के भनेको थियो? If you can remember, हाम्रो यो चाहिँ फर्मुला कसले दिएको भनेको थियो मैले? I told it was okay. यसको assumptions हाम्रो मोहर प्लस कुलम भनेको थियो. तर कोही बेला चाहिँ क्वेशन सोध्दाखेरि यो इक्वेसन चाहिँ कसले दियो भन्दाखेरि हाम्रो सेकेन्ड मान्छे कुलम भनेर. I told you earlier. जसले मोर लेख्नु भएको थियो, I thought तपाईहरुले मोर अगाडि नाम छ भनेर लेख्नु भयो होला, बट इक्वेसन चाहिँ कुलमले दिएको. एजम्पसन चाहिँ दुईजनाले दिएको ल, मोर कुलम थियो. Okay, guys. So now, since we are running short of time, Aju, your chapter I'll not be able to complete. So what I'll do is I'll do just one small topic of this particular thing, and then we can break off on the Josko agi doubts there on the Mr. Nitish ko IS classification with you. I'll get to that. Okay, guys, is that fine? Since this is a relatively tougher topic, I'll take one more class for this. Okay. Weekend पनि आयो, अलिकति अब रिल्याक्स पनि हुनु पर्यो नि है गाइस. भोलि छुट्टी छ. ओके. बाइ द वे मेरो अलिकति जोस कम्ती छ आज, बिकज आज आई हैड टु ट्राभल अ लट. म ग्यान्टक गयो, ग्यान्टकबाट फर्केर आयो हो. अलिकति पर्सनल रिजन्स थियो. सो अलिकति आइ एम शॉर्ट अन एनर्जी. रेस्ट अश्योर्ड मंडे आई विल बी फुल अफ एनर्जी ल. ओके. सो विल डू one small concept now. Kindly ध्यान दिनुस्, यो अलिकति दिमाग लगाउनु पर्छ यसमा. Okay, please pay attention. So I told you हाम्रो दुईटा parameters, cohesion and angle of internal friction. It is dependent upon type of soil, it is dependent upon drainage characteristics, and it is dependent upon testing conditions. So type of soil त आज हामीले पढिहाल्यो. C0 for sand and phi is 0 for clay. So यो डिपेन्डेन्सी त हामीले बुझिहाल्यो. अहिले अब जे म तपाईलाई बुझाउन चाहन्छु यो ड्रेनेज कन्डिसन छ. ओके, एन्ड नेक्स्ट क्लास जुन चाहिँ मन्डे हुन्छ टेस्टिङ कन्डिसन्स. त्यो तीनटा टेस्ट थियो नि, वेन शियर टेस्ट, ट्राइक्सियल शियर टेस्ट एन्ड डाइरेक्ट शियर टेस्ट. हुन चाहिँ यो दुईटा मात्रै सिलेबसमा रहेछ, तर यो हुन दिस द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो. म यो ब्रिफमा तपाईलाई बुझाइराख्छु यो पनि. ओके, ताकि बाइ चान्स गुगली गरेर आउट अफ सिलेबस क्वेसन भएर यसमा आयो भने चाहिँ हामी नछुटौँ त्यसमा. ओके, सो नाउ I'll be moving towards drainage tests. Drainage test or drainage condition. This is a soil sample. As we know, soil sample ma, okay, यो भन्दाखेरि पनि what I'll say is, as we know, soil sample ma we have solids, we have water, and we have air. Okay, we have solids, we have water, and we have air. So whenever कुनै लोड आयो माथिबाट, सपोज गाडी हिँड्यो अरे, कार्पेटिङ भएको थिएन अरे, तर त्यस्तै एउटा ड्राइभर त राम्रो छैन, गाडी हिँडेर गयो अरे, राइट. यो सोइलले स्ट्रेन्थ छ, यो सोइलमा राइट स्ट्रेन्थ छ. केले गर्दा? कोहेसनले गर्दा, अन्त एउटा इन्टरनल फ्रिक्सनले गर्दा, राइट. यो दुईटा स्ट्रेन्थ छ, त्यसले गर्दा हामीले बेयर गर्न सक्छ. हामीले हैन, सोइलले बेयर गर्न सक्छ. सो यो प्यारामिटरले बेयर गर्छ, तर एक्चुअली यो तीनटामा कोले चाहिँ बेयर गर्छ? इनिशियली अब हाम्रो थ्योरीको हिसाबमा कन्सिडर गरे पनि फर्स्टमा चाहिँ वाटरले बेयर गर्छ भन्छ. वाटर बेयर्स इनिशियल स्ट्रेस अर इनिशियल लोड. अन्त त्यो बेयर गरेको प्रेसरलाई भन्छ हाम्रो पोर प्रेसर, विच इज रिप्रेजेन्टेड बाइ यु. पोर प्रेसर भन्ने पहिला कहीँ सुन्नु भएको? कता कता पोर प्रेसर भन्ने टपिक कता कता कलेजहरुतिर या किताबहरुतिर या कुनै एक्जाम पहिला दिएकोमा सुन्नु भएको होला, राइट. पोर प्रेसर हुन त अघि एउटा क्वेसनमा पनि गरेको थिएँ हामीले. इफेक्टिभ स्ट्रेस इज इक्वल टु नर्मल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेसर. सो पोर प्रेसर भन्ने चाहिँ के हो? इनिशियली लोड बेयर गर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ वाटरले बेयर गर्छ, अन्त पोर प्रेसर हुन्छ. ओके, यो कन्डिसन जुन चाहिँमा पानी थियो हाम्रो, राइट, पानी इज अभाइलेबल, त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले भन्छ अनड्रेन्ड कन्डिसन. अनड्रेन्ड कन्डिसन. अन्त माथिबाट गाडीले लोड गर्यो, अन्त सपोज विदाउट कम्प्याक्सन
हामीले सोइललाई पहिला कम्प्याक्टै गरेको थिएन अरे या सोइललाई कन्सोलिडेट नै गरेको थिएन अरे ओके त्यसलाई भन्छ हामीले अनकन्सोलिडेटेड अनड्रेन्ड कन्डिसन बग्नै दिएन हामीले पानीलाई मतलब अलरेडी पानी छ यहाँनिर अन्त फर्स्टमा जुन चाहिँ हाम्रो माथिले गाडीले हामीले लोड दिँदैछ माथि that is being borne by the pore water pressure. In this case it is called undrained and unconsolidated. Another case is consolidated undrained test consolidated drained test and consolidated undrained condition. Very boring है के भने तर अब के गर्नु नेक्स्ट टपिक पढाउनको लागि अलिकति यसको नलेज त हुनै पर्छ हो सो अब म ओके इफ यु डोन्ट वान्ट टु रिमेम्बर दिस नयाँ राख्दा पनि हुन्छ ल खालि अब ड्रेन कहिले भन्छ अनड्रेन कहिले भन्छ त्यो त बुझ्नु भयो नि तपाईँले राइट जहिले पानी सोइलमा छ ओके आई विल रिपिट पोर प्रेसर नो इस्यु ओके फाइन पोर प्रेसर फाइन ओके दिस इज सोइल दिस इज वाटर दिस इज एयर भेहिकल हिँड्दाखेरि चाहिँ लोड चाहिँ who will bear first मैले भन्यो water will bear and जुन चाहिँ प्रेसर बेयर हुन्छ नि वाटरमा that is called pore water pressure represented by you जुन चाहिँ प्रेसर चाहिँ यो गाडीले गर्दा यो सोइलमा लाग्दैछ अन्त फर्स्टमा वाटरले बेयर गरे नि that is called pore water pressure यदि बुझ्नुभयो come on guys need more thumbs up please motivate me also okay thank you that's more like it come on ठिकै छ ओके यो फर्स्ट भयो ओके आई कन्टिन्यू ल यसको मुनि ल तर तपाईले सोच्दैन अरे पानीले मात्रै बेयर गर्छ नि त सोइलले भन्नुहुँदै थियो अघि इन्टरनल फ्रिक्सन छ अरे कोहेजन छ अरे त्यो चाहिँ कहाँ गयो भने यो माइन्डमा आइहाल्यो नि थट यो त पानी मात्रै बेयर गर्दैछ भनेर क्वेसन सोच्दै मैले के भने इनिसियली चाहिँ यसले बेयर गर्छ भने नि ओके इनिसियली यसले बेयर गर्छ भन्यो देयर आफ्टर लोड अझै बढ्दै एउटा अझै गाडी आयो अरे जेसीबी नै आइदियो अरे लास्टमा हो पानीले पनि कति चाहिँ बेयर गर्न सक्छ होला सक्दैन नि यो डल्लै डिप्लिट हुन्छ तपाईको सकेर जान्छ जिरो हुन्छ त्यसको बादमा चाहिँ हाम्रो सोइलले बेयर गर्छ व्हिच इज कल्ड इफेक्टिभ स्ट्रेस ओके त्यसको बादमा चाहिँ हाम्रो सोइलले बेयर गर्छ ओके अन्डरस्टुड ओके फाइन सो इफेक्टिभ स्ट्रेस फर्मुला के थियो सिग्मा माइनस यु थियो हैन सो हाम्रो जति नर्मल स्ट्रेस लाग्छ यु चाहिँ सम भ्यालु यु सपोज 10 थियो रे राइट तर यो लोड बढेको गर्दाखेरि 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 भयो सपोज 10 थियो रे कम्ती बेयर गर्नु पर्यो किनकि डल्लै बेयर गरिदिँदै थियो यो 0 भयो नि त एन्टायरिटी हाम्रो सोइलले बेयर गर्नु पर्यो नि ओके सो इन दैट केस जहिले पोर प्रेसर चाहिँ हाम्रो फर्स्ट बेयर गर्दैछ प्रेसर त्यो कन्डिसनलाई हामीले भन्छ अनड्रेन्ड बिकज वाटर इज अवेलेबल हैन सेकेन्ड ओके त्यहाँदेखि हाम्रोमा सेकेन्ड कन्डिसन छ जहिले पोर प्रेसर 0 भइसक्यो त्यहाँदेखि त्यो कन्डिसनलाई हामीले भन्छ ड्रेन कन्डिसन यदि बुझ्नुभयो इज इट क्लियर प्लिज गिभ मी अ थम्स अप ओके थम्स अप को कलरहरु पनि डिफरेन्ट हुँदो रहेछ है इट्स भेरी नाइस ओके सो अर्कै कलर हुन थाल्यो ओके फाइन सो अनड्रेन टेस्ट व्हाइट कलरको भयो त ओके फाइन ठिक छ जोक्स अपार्ट अनड्रेन टेस्ट say when water is available and drain test is water is unavailable okay so अघि मैले त्यहाँ कन्डिसन भनेको थिएँ तीनटा कन्डिसन एउटा ड्रेन टेस्ट ड्रेन कन्डिसन अनि यहाँ कन्सोलिडेटेड मतलब माथिबाट ट्याम्पिङ मतलब सोइललाई हामीले अब के भन्नु ट्याम्पिङ त भन्दिनँ फर एक्जाम्पल प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल सोचे पनि रोलर हुन्छ नि रोलर सपोज कार्पेटिङ गर्नु अगाडि हामीले रोलर गर्छ नि कम्प्याक्ट गर्नको लागि त्यो गरेको छ भने चाहिँ इट इज कल्ड कन्सोलिडेटेड एन्ड पानी हामी बगेर गइसक्यो यो 0 भयो भने चाहिँ कन्सोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट भन्छ अर कन्डिसन भन्छ ओके सपोज यस्तो केही रोलर गरेको छैन अरे अनकन्सोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट अर अनकन्सोलिडेटेड अब पानी छ अरे त्यसमा त्यति बेला चाहिँ अनड्रेन्ड टेस्ट ओके यो 3 टाइप अफ टेस्ट हुन्छ आई होप दिस इज करेक्ट ओके गाइस ओके ओके थ्याङ्क यू सो मच गाइस थ्याङ्क यू सो मच ओके अब यसमा एउटा सानो चिजमा एड गर्छु ल one small चिज सो ओके सपोज हाम्रो अनकन्सोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट छ अरे ओके अनड्रेन्ड कन्डिसन छ अरे अनकन्सोलिडेटेड अनड्रेन्ड कन्डिसन चाहिँ हामीले टेस्टिङ गरे अरे अब सोइलको हामीले के प्यारामिटर्स निकाल्नुपर्छ नि हाम्रो सी निकाल्नुपर्छ अरे फाइ निकाल्नुपर्छ अरे यो पर्टिकुलर कन्डिसन अफ सोइलमा हामीले यो प्यारामिटर निकाले अरे यो चाहिँ लङ टर्मको लागि लिएको राम्रो हो कि सर्ट टर्मको लागि राम्रो हो क्यान यु गेस
Can you give me a guess? Long term हो कि short term? यो जुन चाहिँ कन्डिसन छ राइट, यो पर्टिकुलर कन्डिसन अनकन्सोलिडेटेड, त्यसमा हामीले ट्याम्पिङ पनि गरेन, त्यसमा हामीले पानी पनि निकाल्नु दिएन हामीले राइट, त्यो लङ टर्म कि सर्ट टर्म? यो एकदम राइट। अरूले पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। एभ्री वान इज करेक्ट, एभ्री वान इज करेक्ट। तपाईँले मैले के बुझाउनु खोजेको, यु रियली पिक्ड इट अप भेरी वेल, आइ एम भेरी ह्याप्पी। सो यो बेसिकली सर्ट टर्मको लागि हुन्छ तपाईँको। ओके, सर्ट टर्म। किन सर्ट टर्म भन्दाखेरि बादमा यो सोइलमा त गाडी हिँडेर व्हील लोड बढेर अभियसली यो जुन चाहिँ सोइलको पोर्ट्सबाट पानी त निस्केर जान्छै जान्छ नि, वाटर, गिभ इट टाइम, पानी त निस्केर जान्छै जान्छ नि राइट। इनिसियली सुरुमा मात्रै पो राख्दाखेरि पानी यतिकै बसेर बस्छ नि यहाँनिर। एन्ड माथिबाट के कन्सोलिडेसन पनि, अनकन्सोलिडेटेड मतलब के हो, माथिबाट के ट्याम्पिङ पनि गरेन नि मैले होइन, गाडीहरू रोलरहरू चलाएन नि मैले। सो त्यसले गर्दा द्याट इज ओन्ली फर द सर्ट टर्म। सो यो कन्डिसन इज एप्लिकेबल फर द सर्ट टर्म। अनि जुन चाहिँ मैले ओके लङ टर्ममा चाहिँ कुन चाहिँ कन्डिसन हुन्छ होला, लङ टर्ममा चाहिँ कुन चाहिँ कन्डिसन हुन्छ, क्यान यु से? दुईटा किवर्ड छ त्यसको लागि। अघिकोमा सर्ट टर्ममा अनकन्सोलिडेटेड, अनड्रेन्ड, त्यो एकदम करेक्ट हो, सबैजनाले राइट गर्नुहोस्। सो कन्सोलिडेटेड, ड्रेन्ड, यस्तो दामी हो, फिल्स भेरी ह्याप्पी हो एट द एन्ड अफ द क्लास, सबैजनाले यस्तो इन्सिङ्कमा बुझिदिँदाखेरि। सो बेसिकली म तपाईँको एकदम राइट, फेयर वेदर रोड सर्ट टर्म। ओके, स्लाइड रोड्स डिपार्टमेन्टलाई च्याप दिनु भयो यहाँनिर। ठिकै हो, गल्ती मान्नै परेन होइन, के फाइन। So I hope this is correct with you guys. This is okay with you guys, right? So this was the last concept that I wanted to deal with you guys today. So यो बेसिसमा एउटा क्वेसन दिन सक्छु कि सक्दिनँ, I just want to see ल। छोड्दिनु, it's not required. यति बुझ्यौँ, I think this is good enough. मैले सल्भ गरेन के अघि गाइज, यो क्वेसन सल्भ गर्नु भने फेरि सियर स्ट्रेन्थको क्वेसन छ, काइन्डली सल्भ दिस क्वेसन, दिस विल बी द लास्ट क्वेसन फर द डे। ओके, दिस विल बी द लास्ट क्वेसन। फेरि फर्मुला लेखिदिन्छु म तपाईँलाई, सक्नुभयो भने प्लिज पार्टिसिपेट इन द पोल। म्याडम एउटा अझै पोल, लेट्स सी, म्याडमले रिलिज गर्नुभएको छ कि पोल? I've released the one just now, so it's the 8th one. ओके, सो गाइज म्याडमले भन्नुभएको जस्तो सल्भ गर्नुभयो भने काइन्डली पोल एट नम्बर 8। को फर्स्ट भोट त आइहाल्यो रेकर्ड टाइममा, 3 votes, भेरी गुड। आई होप दिस इज करेक्ट, म हेर्दै गर्छु। awesome, एभ्री वान इज करेक्ट। Okay guys, we have 50 votes. I think we can close the poll. More than 50, that's fine. Chutto solve गरिदिन्छु ल। 10 plus 300 minus 150, tan 30 plus 150, tan 30 कति हुन्छ? 0.732 होइन, 0.577 गरेपछि 77, अलिक म्याथ्स पनि भुल्न थालेछ अब। Plus 10 gives you 96.6 kilopascals. Thumbs up guys if you want this to be the end of the class. Okay guys, ठीक है sir? Okay guys, so I will take questions now. If you do not have any questions regarding today's topic, you can kindly exit. No, I'll take questions. Mr. Rishi बस्नुहोस् है, तपाईँ अलिकति क्लियर भएको थिएन अघि। जसलाई त्यो इनिशियल क्वेसन थियो नि, त्यो एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्शन रिगार्डिङ के पो थियो, लेट मी सी, एउटा क्वेसन थियो। Okay guys, those who want to leave can kindly leave, and those who have doubts can raise their doubts now. Okay, hello Mr. Rishi, are you here? Okay, do you want to speak? बोल्नु हुने तपाईँ? Yes, I am there. Okay, so मैले अहिले तपाईको स्क्रिनमा यो क्वेसन राखेको छु नि, द एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्शन डिपेन्ड्स अपन all of the above भन्ने हामीले गरेको थियौँ नि। सो तपाईलाई यसमा डाउट चाहिँ के लाग्यो? आई जस्ट वान्ट टु नो दैट। हेलो Yes, sir, I am there, sir. ओके यसमा यो एकखेप बुझाइदिनु तपाईलाई। Yeah, एकखेप बुझाइदिनुहोस् न सर। ओके फाइन। सो जस्ट लेट मी रब दिस अफ ल, सिम्पल टर्म्समा बुझाउनु ट्राई गर्छु तपाईलाई। मिस्टर नितेश छ होला नि हैन? मिस्टर नितेश, इफ यु आर देयर प्लिज रेज अ ह्यान्ड। ओके प्लिज बेयर विथ मी ल, उहाँको सकेर त्यहाँदेखि I will be dealing with yours. By the way, जोलाई yesterday को त्यो IS क्लासिफिकेसनमा स्याम मङ्गेल tan 30 = √3/3 होइन हौ, राम्रो हेर्नु नि, 1/√3 हैन,
10:30 ओके यहाँ किनकि च्याट बक्समा के भन्छ तपाईँले जस्तो देखाउँछ नि त्यो हामीले हेर्न सक्दैन नि त्यहाँनिर जस्तो तपाईँले लेखेर मलाई दियो भने इट बी भेरी क्लियर ओके हाम्रो मनिता म्याडमले के सोध्नुभयो विच अफ द फलोइङ इज द वाटर कन्टेन्ट अफ मिक्स सोइल is the water content of mixed soil made from 1 kg of soil say A with water water content of mixed soil made from एकछिन ल मैले म्याडम यो अहिले एकछिनमा डिल गर्छु हाम्रो ऋषि सरको सम्झिहालौँ ओके सो एङ्गल अफ इन्टर्नल फ्रिक्सन स्योर अहिले डिल गरौँ न ल लेट मी क्लियर दिस आउट फर्स्ट ओके हाम्रो एङ्गल अफ इन्टर्नल फ्रिक्सन सो यो जुन चाहिँ मैले फ्रिक्सन भन्दैछु ओके फाइन के छैन सो सियर स्ट्रेन्थ अफ सोइल इट डिपेन्ड्स अपन द एङ्गल अफ इन्टर्नल फ्रिक्सन or frictional force and cohesion. So frictional force चाहिँ के हो हाम्रो soil sample जुन चाहिँ छ particles को बीचमा friction हुन्छ त्यो हो basically frictional force. So what I'm trying to say is जति closely spaced छ नि particles जति पनि closely spaced particles छ त्यसलाई चाहिँ मैले तोड्नु खोजेँ अरे राइट मैले तोड्नु खोजेँ भत्काउनु खोजेँ मैले डलक द फोर्स हालेँ अरे राइट क्लोजली स्पेस पार्टिकल्सलाई अन्त अलिक लुजली स्पेस पार्टिकल्स छ राइट यो फ्रिक्सनल फोर्सले गर्दा पनि यो जम्मेर एउटा कोहेजिभ मतलब कोहेजिभ होइन कोहेजिभ नभनौँ एउटा होमोजिनियस स्ट्रक्चर भएर बसेको छ नि तपाईँको राइट यसलाई मैले तोड्नु खोजेँ अरे फोर्सले राइट यो फ्रिक्सनल फोर्सलाई तोड्नु खोजेँ अरे अन्त जुन चाहिँ लुजली स्पेस पार्ट छ तपाईँको यसलाई मैले तोड्नु खोजेँ अरे राइट सो दुईटा भएर मिस्टर ऋषि कुन चाहिँ मैले ज्यादा फोर्स हाल्नुपर्छ 1 मा कि 2 मा 1 right okay 2 yeah 1 okay so त्यो force more force is required to break the frictional force between the densely spaced sand particles than the loosely spaced particles do you agree yes okay basically त्यो भनेको चाहिँ जस्तो तपाईले आई थिंक त्यो हाम्रो त्यो फिजिक्समा थियो नि फ्रिक्सनको कन्सेप्ट त्यसमा अलिक पुग्नु भयो जस्तो लाग्यो कि सो आई थिंक स्लाइड कन्फ्युजन भयो तपाईलाई सो अब angle of internal friction different tiny with different densities right so it varies with density is it clear कि अझै के बुझाउँ okay clear understood right second को त बुझ्नु भयो varies with normal direct pressure right okay माथिबाट यस्तो गरेर यो त हुने नै हो and shape and roughness त obviously त्यसले गर्दा हुन्छ I hope this is clear right so I'll consider this to be corrected right okay thank you okay Thank you so much for raising this question also. Okay, Manita madam, हाम्रो Mr. Lavio, okay, उहाँको डिल गरिहालौँ. So हिजोको सल्भ गर्नु है हामी. Mr. Nitesh, right? Can you please come up on stage? Yes sir, I'm there sir. Okay, we'll solve yesterday's question ल. कुन चाहिँ क्वेशन थियो? Was it this one? यो थियो हिजोको? यो हो नि है? Okay. Fine. So हाम्रोमा I think we have some more people. Around 45 people are there. So let's solve. सर त्यो क्लासिफिकेसन जुन चाहिँ सर तपाईले त्यो एपी लाइन बुझाउनु हुँदै थियो नि CLOHMH सो त्यो बुझिन भनेको अरु त बुझी सर ए हो ओके ठिकै छ म थ्योरी देखाउँछु है सब तपाईलाई फाइन थ्योरीमा बुझाइदिन्छु ओके सो क्लासिफिकेसन अफ सोइल बुझाउनुको लागि अलिकति सुरुमा जानुपर्छ ल I'll go a little bit back ल टाइम लाग्दैन ल 5 मिनेट्स लाग्दैन हुन्छ सर हुन्छ ओके सो जहिले पनि हामीले सोइललाई क्लासिफाई गर्दाखेरि एउटा ग्राभल छ भने मैले एउटा स्यान्ड छ भन्यो अन्त एउटा फाइन grained soil छ भने this is clay and silt okay so gravel मा तपाईको 50% retained on 4.75 mm भन्यो भने gravel हो त्यसमा gravel को हाम्रो GW आउँछ yes sir when CC is equal to 1 to 3 and CU is greater than 6 GP okay and 50% retain on कति माइक्रोन थियो त्यो भन त 75 माइक्रोन छ no कतिमा not 25 so 75 no sir correct 75 micron यसमा चाहिँ 75 माइक्रोन नै हो तर पासिङ yes sir हैन साहिल यो एकदम राइट ग्राभलमा ओ या यो एकदम राइट ग्राभलमा 4 यहाँ 6 छ एकदम राइट थ्यांक यू SWSP अन्त ओके नाउ यसमा चाहिँ इदर क्ले हुन्छ भनेको छ अन्त सिल्टी हुन्छ भनेको छ राइट yes sir ओके क्ले चाहिँ कहिले हुन्छ भनेको छ when above A line IP is above A line and IP is below A line. Okay. So त्यसको मतलब के हो भन्दा let me go to the 35 50 okay. यस्तो छ अन्त A line यस्तो आएको छ. A line can you tell me the equation मलाई भन्नु त पढेको छ पनि IP 0.73 liquid minus 20
एकदम दामी यु नो दिस रहेछ धन्न पढ्नु परेछ गुड सो ए लाइन सपोज यो केसमा प्लास्टिसिटी इन्डेक्स एउटा क्वेसनमा भ्याल्यु देखाउँछ राइट सोइलको Yes, लागि sir. ओके सपोज मैले त्यसलाई 15 राखेँ अरे ओके यो केसमा Okay, sir. अब अन्त क्वेसनमा लिक्विड लिमिट सपोज 40 थियो अरे ओके सो ए लाइनमा को भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ मतलब ए लाइनको मतलब यो हो अब लिक्विड लिमिट 40 भने नि सो Yes, इट्स sir. समवेयर अबाउट हियर राइट Yes, समवेयर sir. अबाउट हियर सो मैले लिक्विड लिमिट 40 मा चाहिँ आइपी को भ्याल्यु दिस इज द प्लास्टिसिटी इन्डेक्स नि बेसिकली आइपी को भ्याल्यु चाहिँ कति छ भन्दैछ ए लाइनमा आइपी को भ्याल्यु चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ Yes, sir. 0.73 40 minus 20 and 20. 20 गर्दा 14.6 आउँछ Yes, right? sir. Yes. सो हाम्रो ए लाइनमा चाहिँ 14.6 को भ्याल्यु तर हाम्रो आइपी क्वेसनमा दिएकोमा 15 छ सो 15 आइपी इज ग्रेटर देन ए लाइनमा Yes, sir. आउँदैछ ए Yes, sir. लाइनमा आयो भने सो इट विल लाई समवेयर अराउन्ड हियर नि ओके Yes, sir. सो इन द्याट केस यो मुनिको म डाइरेक्टली लेखिदिइहाल्छु आई वान्ट एक्सप्लेन यो त उयसमा छ तपाईँले देख्नु भयो होला नि राइट हजुर sir. ओके 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 एमआई सो इन द्याट केस तपाईँको यो चाहिँ क्ले भयो Yes, sir. राइट त्यसले Yes, गर्दा इट विल बी जीसी एनी डाउट्स No, sir. बुझ्नुभयो हजुर sir. त्यति हो बेसिकली राइट हुन्छ, thank you, sir. ओके के सम्झौता हुन्छ वान अन वान छ हामी हो छैन पनि थम्स अप दिनुहोस् वी क्यान गो ओके फाइन ओके मिस मनिता हुनुहुन्छ तपाईँले रेज गर्नुभएको थियो क्वेसन एउटा मिस मनिता क्यान यू प्लिज रेज ए ह्यान्ड और यू क्यान इभन डाइरेक्टली ओके रेज द ह्यान्ड्स फाइन मिस मनिता क्यान यू अनम्युट योरसेल्फ एन्ड स्पिक के सोध्नु हुने तपाईँ सर जुन चाहिँ यो क्वेसन मैले टाइप गरेको थिएँ नि त्यसमा दुईटा सोइल कन्टेन्ट मिक्स गरेको छ अन्त रिजल्टेन्ट अब थर्ड रिजल्टेन्ट सोइलको चाहिँ वाटर कन्टेन्ट फाइन्ड गर्नु भन्दैछ ओके ओके फाइन फाइन ए तपाईँले यो च्याटमा लेख्नु भएको छ नि त्यो है आई थिङ्क हजुर ओके ओके सो लेट्स सी ल गाइजहरू इफ यु आर इन द च्याट तपाईँले यो हेर्दा हुन्छ क्वेसन त उहाँले त्यहाँ टाइप गर्नुभएछ लेट्स सी इफ दिस क्वेसन इज करेक्ट नट मलाई वाटर कन्टेन्ट खोज्नु भन्दैछ मिक्स सोइलको राइट वाटर कन्टेन्ट फर्मुला के हो मलाई भन्नुहोस् त मनिता वेट अफ यस वेट अफ बाई वेट अफ कति soil or solids whatever so 1 kg of soil okay say A array and B array soil say 1 kg of soil with water content of 100% okay and B water content of 50% and 1 kg of soil okay by the way I just wanted to know यो तपाईको weight of solids हो कि weight of soil हो किनकि वेट अफ सोइल त ओभरअल वेट अफ सोइल पनि त हुन्छ नि तपाईँको हो अन्त वेट अफ सलिड्स भन्यो भने अलिक डिफ्रेन्ट आन्सर हुन्छ वेट अफ सोइल भन्यो भने अलिक डिफ्रेन्ट आन्सर आई जस्ट वान्टेड टु नो तपाईँले क्वेसन कहाँबाट पाउनुभयो हेलो वेट अफ सोइल हो वेट अफ ओभरअल वेट राइट ओभरअल वेट भन्नुहुँदैछ नि ओके फाइन ठिकै छ बिकज क्वेसनमा एक्ज्याक्टली त्यो वर्डिङ के युज गरेको छ त्यो बेसिसमा आन्सर डिफर हुन्छ कि हो फाइन के छैन सो वेटबाट हामीले निकाल्न सकिहाल्छ वाटर कन्टेन्ट सोइल ए को लागि ल वाटर कन्टेन्ट वाटर कन्टेन्ट 100% भन्छ त्यसको मतलब 1 हो वेट अफ वाटर बाई वेट अफ सोइल इज 1 kg सो वेट अफ वाटर इज इक्वल टु 1 kg ओके फर ए एन्ड बी को लागि अगेन 0.5 इज इक्वल टु वेट अफ वाटर यो 1 गरिदिउँ यो 2 गरिदिउँ 1 kg सो वेट अफ वाटर 2 इज इक्वल टु 0.5 into 1 is equal to 0.5 kg so total weight of water कति भयो हाम्रो 1 plus 0.5 भयो मनिता are you getting this हो 1.5 भयो and हाम्रो total weight of soil कति भयो 1 plus 1 2 right we got 2 ल weight of solids okay weight of solids is equal to 2 therefore total weight of soil कति भयो 1.5 by total weight of solids 2 I think it's 75%. Is it correct? तपाईँको जुन चाहिँ उयसमा गर्नुभयो नि तपाईँले जहाँबाट क्वेसन लियो त्यहाँनिर एन्सर पनि छ होला इफ आइम नट रङ हो आई थिङ्क दिस द एन्सर ओके ओके हुन्छ यु मोस्ट वेलकम ओके लाइभ क्लास छ केही डाउटसम्म सोध्दा हुन्छ है तपाईँहरू मिस्टर स्याम मङ्गेल प्लिज यु मे स्पिक हेलो सर यस मिस्टर स्याम भन्नुहोस् इन कोलम्स इक्वेसन त्यो हामीले टर्म्सहरूमा इफेक्टिभहरू भन्दैछ नि सर यस So, like, what does it imply actually, sir? I mean, like, there has to be a difference, sir. Okay, yeah, ekdam right. Okay, for example, I'll give you a small example. Okay, soil ko sample ले लिऊँ ना. Okay, मैले अघि एउटा तपाईलाई
नर्मल स्ट्रेस भन्ने एउटा चिज भनेको थियो राइट Yes, sir. सो नर्मल स्ट्रेस बेसिकली एउटा लोड छ अरे एक्टिङ अन दिस पर्टिकुलर एरिया यसको फर्मुला छ P/A हुन्छ ओके सो नर्मल स्ट्रेस त आइगयो बट एउटा चाहिँ मैले फर्मुला भनेको थिएँ तपाईँलाई इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेर राइट हजुर सर सो द्याट वाज नर्मल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेसर पोर प्रेसर हजुर सो अब नर्मल स्ट्रेसले चाहिँ तपाईँको ओके यही इक्वेसनहरू म तपाईँलाई देखाउँछु यो मैले यता सारिदिएँ अरे सिग्मा इज इक्वल टु सिग्मा ड्यास प्लस ओके सो टोटल नर्मल स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टु यो हाम्रो इफेक्टिभ स्ट्रेस प्लस इफेक्टिभ पोर वाटर प्रेसर सो यो चाहिँ केले कुन चाहिँ एन्टिटीले एकछिन ल 1 2 3 बाट कुन चाहिँले यो प्रेसर दिएको वाटरले सर यस 2 ले दिएको हैन सो यो हजुर। वाटरले हाम्रो लोडलाई बेयर गर्दैछ अन्त क्यान यु गेस यो चाहिँ कुन चाहिँ 1 2 3 बाट कुन चाहिँले बेयर गरेको लोड इफेक्टिभ स्ट्रेस चाहिँ इफेक्टिभ स्ट्रेस इफेक्टिभ स्ट्रेस यहाँ तीनटा बाट हैन यहाँ तीनटा बाट चाहिँ इफेक्टिभ स्ट्रेस सोइलले सर सोइल राइट एकदम ठीक छ हजुर सो इफेक्टिभ स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो एक्चुअल सोइलमा विदाउट द हेल्प अफ वाटर कति बेयर गर्न सक्छ द्याट इज हजुर द रिप्रेजेन्टेसन अफ इफेक्टिभ स्ट्रेस एन्ड ओके यो ओभरअल यो छ नि इट इज द समेसन अफ वाटर इफेक्टिभ एन्ड सोइल एन्ड सोइल सर one more question sir त्यो पोर वाटर प्रेसर इज त्यो अब इनिशियल जुन चाहिँ फर्स्टमा लोड बेयर गर्छ नि सर अन्त द्याट लोड इट एक्जर्ट्स द प्रेसर अन द वाटर राइट यस यस सो द्याट प्रेसर इज कल्ड पोर वाटर प्रेसर यस और यु क्यान थिङ्क इट दिस वे अल्सो माथिबाट प्रेसर आयो अन्त हजुर वाटरले एउटा हाम्रो फिजिक्समा छ नि एभ्री एक्सन हेज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन हुन्छ नि सो केही एक्सन आयो अरे अन्त उल्टा जुन चाहिँ रेजिस्टेन्स दिन्छ नि त्यसलाई पनि पोर प्रेसर भन्छ इभन अश्विनले पनि बुझायो होला बेन्डिङ मोमेन्ट भन्ने के हो बेन्डिङ मोमेन्ट भने रेजिस्टेन्स टु बेन्डिङ हो नि बेन्डिङ नेपालले पोर वाटर प्रेसर इज प्रेसर अगेन्स्ट द माथिको लोड भनेर ओके 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 Okay. सर एन्ड सर यस यस व्हाट अबाउट इफेक्टिभ कोहेजन त्यसको पनि इफेक्टिभ कोहेजन नै भन्छ नि सर त्यसलाई सी ड्यासलाई यस इफेक्टिभ कोहेजन भन्छ यस अब जस्तो कोहेजन पनि तपाईँको हुनु त पानीले गर्दाखेरि ओके ठिकै छ पानीले गर्दाखेरि हुनु त अब एक्चुअली हाम्रो बुक्सहरूमा दिएको हुँदैन तर प्र्याक्टिकली सोच्यौँ त ठिकै हो पानीले गर्दाखेरि व्हाट आइम सेइङ एउटा दुईजना सोइलको बिचमा बन्डिङ हुन्छ राइट कोहेजन एन्ड एउटा आफ्नो पार्टिकलको विशेषको बिचमा पनि एउटा सलिडको बिचमा पनि के एट्र्याक्सन हुन सक्छ नि केही मिनरल छ होला बिचमा राइट सो द्याट इज इफेक्टिभ अन्त पानीले गर्दा चाहिँ वाटरले गर्दा सो ओके या इफेक्टिभ भन्दा चाहिँ लाइक वी क्यान गो टु इन्टरेक्सन बिट्विन द पार्टिकल्स है सर यस सोइल सोच्नु नि अन्त तपाईँको ओभरअल भन्ने चाहिँ जति पनि फ्याक्टर्स हो त्यो लिएर सुन्नुहोस् न यति डेप्थमा जानु पर्दैन है ल होइन सर अलिकति ठिकै छ इक हुन्छ कि सर होइन ठिकै छ कि बट मैले यो किन भनेको भनौँ हाम्रो सिलेबस यति भास्ट छ कि सबैमा डेप्थमा जानु थाल्यो भने इट विल बी भेरी डिफिकल्ट फर यु टु कभर अफ कोर्स सर आई अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ थ्यांक यू सो मच ट्राई टु कभर द ब्रेथ डोन्ट ट्राई टु गो फर द डेप्थ ल हुन्छ हुन्छ थ्यांक यू सो मच सर ओके ओके एनीवन एल्स कोही छ भने हात उठाउनुहोस् लकिली म सुरुको डाउट्सहरू चाहिँ कभर गर्न सकेँ नभए अलिक एम्बारेसिङ हुने थियो नि आज अलिक फ्लोमा थिएन हौ ओके 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 आई थिङ्क वी क्यान एन्ड दिस क्लास राइट प्लिज गिभ मी थम्स अप